गुरु गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह की पावन हजूरी च जुड़ के बैठे हैं। गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज खालसा वीर का दूजा दिन है ते अज दूजा पड़ा है। पहला असी जंडियाला गुरु विखे पड़ा कीता सी, उस तो अगे जिहड़ा ये नगर है डड्डूआणा इत्थे अज पड़ा कीता है। गुरमत विचारा होईयां, कीर्तन तुसीं सरवण कीता है। इस नगर च आउण दा बड़ा एक खास मकसद ये है भी इस नगर दे जिहड़े सिंह ने वो कहंदे सी भी तुसीं इत्थे समागम जरूर करो, क्योंकि आपां नूं पता है भी जिहड़ा ईसाइयां दे नाल इस नगर दे विच रौला चलिया सी, जिस तो बाद बाबे मेजर सिंह सोढ़ी हुणां ने एक उन्हां दा समागम चलदियां रोकिया। जिहड़े बंदे इत्थे उच्ची स्पीकर ला के ते गुंडागर्दी करदे सी हर हफ्ते, इस करके असीं उन्हां नूं कहा सी भी उदों वादा कीता भी वहीर दे विच इस नगर नूं जरूर आवांगे। सो उसे वादे तहत वहीर चल रही है ते वहीर दे विच आपां इस नगर च आए हैं। उस तो बाद मेरे एक बयान तो काफ़ी विवाद खड़ा होया, काफ़ी रौला पाया, कई ने धरने लाए कि भाई इस बंदे नूं चुक के अंदर दे दिओ। मैं बयान इन्हां की दिता सी भी देखो जेदा तुसीं लड़ छड्डिया, जे सतगुर सच्चे पातशाह दा तुसीं लड़ छड्डिया, उसने तत्ती तवी ते बैठ के बाणी उचारी है। जे सतगुर सच्चे पातशाह दा तुसीं लड़ छड्डिया, उसने अपने 4 पुत्र अपने हथी तोरे हथी कुर्बान कीते ते रंज नहीं मनाया मसा भी। 4 पुत्र तोड़ के ते तेरा पाना मीठा लागे शुक्र मनाया सतगुर सच्चे पातशाह दा। जकारे छड्डे जदों साहिबजादा अजीत सिंह ते साहिबजादा जुझार सिंह दी शहादत हुंदी है ते गुरु साहब उच्ची जगारा छड्डदे। सो उस सतगुर सच्चे पातशाह दा डाढे दा लड़ छड्ड के जिहदे पिछे तुसीं लगे जो, उस नूं जदों सूली ते टंगिया सी ते उहने आख्या गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। इहदा पंजाबी अर्थ है भी परमात्मा तू मेरा साथ क्यों छड्ड दित्ता। हुण तुसीं दसो एक पैगंबर आखे भी परमात्मा तू मेरा साथ क्यों छड्ड दित्ता। असीं सतगुर सच्चे पातशाह दा लड़ छड्ड के उहदे पिछे लग जाइए ते जे तुलना भी नहीं करनी असीं अज तक किसी दी कीती नहीं, गुरु दे नाल ना करनी है। पर मैं एक गल जरूर आखूंगा, साहिबजादियां दी छोटियां दी उम्र किन्नी सी, उस उम्र दे विच उन्हां नूं बेअंत तसीहे दित्ते, तसीहे दे के शहीद कीता। शहीद करन तो पहलां उन्हां नूं पुछया भी तुसीं दीन इस्लाम कबूल कर लो, तुहाडी जान बच जू, असीं तुहानूं बख्श देंगे। अगे उन्हां ने की कहा सी भी शरीर 14 रुपया एक लाईदा एक पा लईदा ते असीं उन्हां साहिबजादियां नूं छड्ड के, मैं गुरुआं नाल तुलना करनी किसी दी नहीं, साहिबजादियां नूं छड्ड के उस दे लड़ लगे जिन्हों सूली ते टंगिया ते उन्हें अकाल पुरख सच्चे पातशाह नूं मिहणा ही मार छड्डिया। सो इस करके जदों बाबे मेजर सिंह सोढ़ी होना इन्हां दा समागम रोकिया ते उत्थे बीबियां उच्ची उच्ची चीकण लग पईयां भी शैतान आ गए ने इत्थे। निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ भी शैतान आ गए ने। हुण ਇਹ गल बड़ी प्रतक्ष है भी इन्हां दी एक धारणा है भी जेड़ा भी बाइबल तो बिना जो कुछ संसार ते लिखिया है वो शैतान ने लिखिया, भाव शैतान दी बाणी है। ये हौली हौली की करते हैं भी जेड़ा इन्हां दे राह ते तुरना शुरू करदा है, किसी नूं कोई माड़ी मोटी दुख तकलीफ हुंदी है, वो जिवें पहिलां पुछां देण वाले को जा वड़दियां सी बीबियां, हुण इन्हां को चलियां जांदियां। ये पहिलां नुकता की कहंदे आ भी तुसीं इन्ने दिन गुरु घर दा प्रसाद नहीं लेना। गुरु घर दा प्रसाद पता क्यों नहीं लेना, क्योंकि इनू गुरु का भोग लगा पावे। पहला गुरु ने छकिया फिर असीं छकिया। गुरु का झूठा प्रसाद सिख लभ लभ के खांदा, वो मीलों के मील चल के आउंदा कि सतगुर सच्चे पातशाह का भोग लग्या, प्रसाद है, लंगर है ते असीं छकीए। ते ये पहला फरमान है जारी करते हैं भी तुसीं गुरु घर दा प्रसाद नहीं लेना। सो असीं उस गुरु का प्रसाद लेना छड्ड के इन्हां दे पिछे लगदे जिन्हां ने दुनिया भर दे विच कतलेआम कीते, जिन्हां ने नस्लां दीयां नस्लां तबाह कर दित्तियां। कनेडा दे विच जिहड़े मूल निवासी ने उन्हां नूं खत्म कर दित्ता ते
ਖਤਮ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਕਾਲ ਲੱਭੇ, ਪਿੰਜਰ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਪੋਪ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੋਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਐਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂ? 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, CNN ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦਰੁਸ਼ਟੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵੱਲ, ਨੰਮੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਦੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਆਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਜ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ ਤਾਜ ਸਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਡਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਈ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਗੁਲਾਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤੇ ਵਿਪਰ ਦੀ ਰੀਤ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਐਡਾ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਗੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਲਗੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਲਗੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਰਾਜ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ
ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਜੂ ਯੋਧਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਹਨੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਵਾਚਿਆ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਣੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 8-10 ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ 2-4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 8-10 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 20-25 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੌਣ? 2 ਜਹਾਨ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਔਰ ਫੇਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ? ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਆਉ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ। ਰਾਜ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਾ ਛਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੂਪ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰੂਪ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਦਾੜੀ ਕੁਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾੜੀ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਤਰ ਲਈ, ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਹ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਦਲਦਾ? 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਹੈ ਇਸੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵੇ। ਜੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ?
ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਦੀ ਰਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁਕਮ ਦੂਜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾੜ ਲਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ? ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੂ। ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾ ਦੋਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ? ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੋਲੇ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰ ਸਕਦੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਨੀ ਹੀ ਮਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਾ ਸਰਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿ 47 ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 900 ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ AK-47, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਚਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ TV ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਡਿੱਕੀ ਗਿੱਲ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ,
ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ KPS ਗਿੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਰਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੰਗੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਊ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਕਿ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੁਕੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਹਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਹਣਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਠਿਆਂ ਜਿੱਡੇ ਜਦੋਂ ਨਾੜ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ, ਮੌਤ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਾਕਾ ਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਂਗੂ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਭ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਗਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਚੀ ਲਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ। ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਢ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, TV ਡਰਾਮੇ ਵੇਖ ਛੱਡੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੋ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਵਾ ਮਨ ਦੇ ਪੀਸਣੇ ਨਹੀਂ ਪੀਸੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਵਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੀਚੀ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪਈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। 2 ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਜਨੇਊ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜੀਣਾ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ, ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ
ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦਸਤਾਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਗੈਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਣਖ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 30 ਦਿਨ ਤੇ ਵੀਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, 30 ਪੜਾਅ ਹੋਣੇ ਕਿ 25 ਪੜਾਅ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਸਭ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬੇਅਮਰਤੇ, ਨਿਗਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰੇ ਮਰਨਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? ਕਿਹਦੇ ਮਨ ਚ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਿਗਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਏ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਬਹਾਨੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ, 100 ਬਹਾਨੇ, 100 ਬੈਸਣ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦਲੀਲਾਂ ਮੈਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕੇਸ ਰਖਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਦਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀ ਜਿਸ ਡਾਢੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ 'ਚ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਵਿਚਰੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਖਾਲਸੇ ਸਾਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਫਿਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਉਹ ਰੂਪ ਖਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।